सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सुख दाता पै पंजनो तिस आगे कर अरदास। नानक नाम ते आईए, नानक नाम ते आईए कारज आवे आनंद गुणी निधान गुरु गरीब निवाज। जपना जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। दर तेरे ते खड़े सवाली, दर तेरे ते खड़े सवाली, खैर मेर दी पादाता। नदर सवाली रहमत करके अपने चरनी ला दाता, खैर मेर दी पादाता। दर तेरे ते खड़े सवाली, गुण नहीं कोई पर तू बख्शण हार पिता। लखा पापी तार दिते ने सानू भी दे तार पिता। जी औगण हार गुण नहीं कोई पर तू बख्शण हार पिता। लखा पापी तार दिते ने सानू भी दे तार पिता। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, लगे ना तती बादाता।
ਨਦਰ ਸਵੱਲੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਣੀ ਲਾ ਦਾਤਾ ਖੈਰ ਮੇਰ ਦੀ ਪਾ ਦਾਤਾ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਸਵਾਲੀ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਏ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਤੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਵਧੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਦਾ ਜਰਮਨਾ ਵਿੱਚ ਗੁੱਲੇ ਨਾ ਜੀ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਏ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਤੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਵਧੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਦਾ ਜਰਮਨਾ ਵਿੱਚ ਗੁੱਲੇ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸਦਾ ਭਲਾ ਦਾਤਾ ਨਦਰ ਸਵੱਲੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਣੀ ਲਾ ਦਾਤਾ ਖੈਰ ਮੇਰ ਦੀ ਪਾ ਦਾਤਾ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਸਵਾਲੀ ਮੈਂ ਨੀਵਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਉੱਚਾ ਅਸਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈਆਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਵਿਆਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਵਿਆਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਓਟ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਾਥ ਗੁਰੂ ਆਪ ਜਪਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਏ ਬਸਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਓਟ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਾਥ ਗੁਰੂ ਆਪ ਜਪਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਏ ਬਸਤ ਸਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਲਿਓ ਸਮਾਦਾਤਾ ਨਦਰ ਸਵੱਲੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਣੀ ਲਾ ਦਾਤਾ ਖੈਰ ਮੇਰ ਦੀ ਪਾ ਦਾਤਾ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਸਵਾਲੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣੀ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਤਾ ਫੁੱਲ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਜੀ
शरण पियां दी लाज रखी तू तेरी शरणी आए हाँ तेरे चरनी भेंट करन लई कविता फुल लियाए हाँ लिखे बमदी कविता राही लिखे बमदी कविता राही ढाडी रहे ने गादाता नदर सवली रहमत करके अपने चरणी ला दाता खैर मेर दी पा दाता खैर मेर दी पा दाता दर तेरे ते खड़े सवाली हो आद निरंजन है गुरु नानक धार का मूरत है जग आयो लोक सुनियो पर लोक सुनियो बिद लोक सुनियो सब दर्शन पायो संगत पार उतारण को गुरु नानक साहिब पंथ चलायो वाहे गुरु गुरु नानक साहिब धार के मूरत है जग आयो। कहते हैं नानक शाह जिन्हें वो पूरे हैं आगाह गुरु वो कामल रहबर जग में हैं हों पूरे जैसे मां गुरु मकसूद मुराद अमीद सभी बरलाते हैं दिल खा गुरु नित नुतफों कर्म से करते हैं हम लोगों का निर्वाह गुरु इस बख्शिश के इस रहमत के हैं बाबा नानक शाह गुरु सब शीश झुका अरदास करो और मुख से बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। हलत पलत रखियक दसां पातशाहां दे आत्मक स्वरूप बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी बाणी तां गावो गुरु केरी बाणियां सिर बाणी इस बाणी नूं पढ़ के की हुंदा इस बाणी दा गायन करन दे विच की मिलदा गुरबाणी इस जग में चानण कर्म वसै मन आए श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दियां बारगाह अंदर सुभाएमान गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत जीओ आओ सब तो पहला दास दे जत्थे दी लवाओ श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज दे चरणों विच हाजरी प्यार भी चाहो ते गज के गजाओ जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया इतना प्यारा मंदिर साहिबां दा जो आप समूह सिख संगतां दे महान सहयोग उद्यम उपराला सदका सारी सिख संगतां दे एक एक प्यार दा सदका आप जी दी मेहनत दा सदका श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे सीस उत्ते जिथे चौर चल रहा खालसा जी आप समूह सिख संगतां धनतां दे जोग हो जो अज दे इस महान गुरमत समागम नूं मुख रखदिआं होइआं पता लग्या सिख संगतां ने बहुत हीला करके बड़ी जल्दी तो जल्दी करके ये महान बिल्डिंग तैयारी करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज का प्रकाश उपर किया जी ते खालसा जी दास दे जत्थे वालों आप जी नूं मुबारकां लख लख बधाइयां सतगुरु महाराज जी कृपा करन साहिबां दे एक कारज सी ना फिर कर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे ते सतगुर पातशाह महाराज जी ने जिस मार्ग वाल ध्यान लाया और जिस मार्ग ते तुसी कदम चक के इन्ना उच्चा ते सुच्चा जेड़ा कदम तुसा पुट्टिया जे ये एक इतिहास बन जाएगा आने वाले समय विच जदों आने वाली जनरेशन याद रखेगी महाराज दा पहला प्रकाश उपरली बिल्डिंग विच कदों होया ते सब तो पहला थानू धन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी ब्रह्म ज्ञानियां विचों सिरमौर ब्रह्म ज्ञानी धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी की याद आ जाया करेगी। खालसा जी ये उन्हां दियां महान बख्शिशां होईयां ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी दियां महान रहमतां बरपरियां धन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज की कृपा हुई उस महान गुरमत समागम के संबंध विच
श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह महाराज दे मुबारक चरण पए ने। धनतां दे जोग हो। आओ जिहड़ा विशा दास नूं आप जी ने बख्शिश किया, मैं इसे प्रथाए अज दे दीवान विच श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह महाराज दा पहला प्रकाश दिहाड़ा हुक्म ते 6वें पातशाह मीरी पीर दे मालिक, क्योंकि सतगुरु पातशाह महाराज दे दर दा कूकर हाँ ते खालसा जी 6वें पातशाह महाराज दे गुणगान गाउणे ने। पर यह इतिहास दास सवेर दे समागम दे विच रखना चाहेगा। अज दा जिहड़ा मजबून समूह सिख संगतां दा प्यार दे करके श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह महाराज दा पहला प्रकाश श्री अमृतसर साहब जी की पावन धरती साहिबां दे पावन स्थानां ते होया, वो इतिहास रखण दा मैं यतन करां। आप जी आशीर्वाद बख्शिश करिया जे। खालसा जी खालसे दी ये विशेषता है, ये जदों भी कारज करदा है, ये चाहे भावें इहदा भला होवे लेकिन ये मंगदा दूजियां दा भला ही है। ते आओ एक बार सरबत दा भला लोचीए ते मुख ते उचार दिओ जी नानक नाम चढ़दी कलाम तेरे भाणे सरबत दा भला। खालसा जी ब्रह्म ज्ञानी अगर जे कोई होवे, जे कोई मार्गदर्शन लेना चाहना है तो वह लैन धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी ना। तो ऐसे पहले इकलौते पुरख ने कि जिन्हां ने खालसा जी 8 पातशाहियां दे अपने नेत्रां दे नाल दीदार कीते ने, अपने नेत्रां दे नाल। ते खालसा जी बचपन विच जिसनों पहला खिताब धन श्री गुरु नानक साहब जी महाराज ने बुढ़ा जी का बख्शिश किया सी, दरअसल इन्हां दा नाम भाई बूढ़ा जी सी। कथू नंगल दी पावन धरती, पिता सुग्गा रंधावा माता गौरा जी की कुख तो अक्तूबर का महीना ते खालसा जी आप जी का जन्म 1504 ईस्वी वाले दिन होया। माता पिता नूं चाह बच्चा घर पैदा होया, पर एक बच्चा ओ जेड़ी अपनी कुल नूं सवार जांदा जे, दुनिया गैन कर दिए उन्हां दा नाम लैंदी है। ऐसी घोल कमाई धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी दी। खालसा जी आओ श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह महाराज दे प्रथाए मैं कुछ कहण दा यतन करां। हर एक धर्म साडे तो पहला, क्योंकि साडा धर्म नवेकला धर्म है और नवेकले दे नाल नाल नियारा धर्म है, क्योंकि धन श्री गुरु नानक साहब पातशाह महाराज जी ने मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। एक नियारा, एक अनोखा, एक प्यारा, इहदे वर्गा धर्म पूरी दुनिया विच तुहानूं नजर नहीं आवेगा। ये मुसीबतां दे विच ये खुशियां माणदा है। इन्हां दे रस्ते विच बहुत मुसीबतां आईयां, पर खालसा जी अज भी मुसीबतां दा सामना करदा होया चढ़दी कला विच। ये नियारेपन दीयां गल्लां ने। श्री गुरु नानक साहब पातशाह महाराज जी अपने समय विच विचरे, भाई मरदाना जी नूं नाल लिया। पहले गुरु नानक साहब पातशाह महाराज जी ने कि जिन्हां ने पूरा इतिहास, पूरी हिस्टरी, पूरी बायोग्राफी चेंज करके रख दी। हजे तक शूद्रां नूं ओए तो बगैर कोई बुलाउण वाला, हर कोई ओए ते लागे बैठण वास्ते कोई कहंदा नहीं सी। इत्थे ते धन श्री गुरु नानक साहब महाराज जी ने जिन्हां ने निथावियां नूं भी थाव दिता, नीवियां नूं भी इतना मार दिता, अपने गल दे नाल लाया। बचने आखे नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिनका संग साथ वड्डियां स्यों क्या रीस। समा बदलना सी, जिन्हें लोगों ने तरकार दिता सी, शूद्रां नूं कोई अधिकार नहीं। एक गुरु नानक साहब पातशाह महाराज जी का दर ऐसा है जिते हर एक नूं प्यार सत्कार दे नाल बिठालिया जांदा है। इको संगत, इको पंगत विच बैठ करके इको जिहा प्यार वंडिया जांदा है। सभे सांझी वाल सदायन कोई ना दिसै बाहरा जियो। श्री गुरु नानक साहब पातशाह महाराज दे समय तो पहला भी ग्रंथ सन, पर उन्हां ग्रंथां ते मौलिक अधिकार उच्चियां जातां वाले लोकां दा सी। इस्लाम धर्म की गल कर रहीए, इन्हां दा कुरान शरीफ, इन्हां दा कुरान ग्रंथ सब तो श्रेष्ठ ग्रंथ है। पर खालसा जी इन्हां ने यह गल कह दी किसी गैर मुसलमान नूं इजाजत नहीं कि इन्हां दियां कलमां पढ़ सकन। श्री गुरु नानक साहब पातशाह महाराज जी का समय, जिस जिस जगह ते आप जी गए, आप जी ने बाणी उच्चारण की,
ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 1526 ਈਸਵੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ 12 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੂੜਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਸੁਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ, ਮਤ ਮੇ ਨਾ ਮਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬੂੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੱਕਿਆ, 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੋਝੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੂੜਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਿਰਧਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਬੂੜਾ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਕੌਤਕ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਹੈ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਪੈ ਗਈ, ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਰਹਿ ਸਾਂ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੁੱਢਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਢਿਆ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਹਜੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਓਲੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ 1539 ਈਸਵੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰੀ ਜਾਮਾ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਦੂਸਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਲਹਿਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜੋਤ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ। इम्तिहान विच बाबा लैना जी पास हुए। लहने से अंगद किया, अंगद से अल्लाह बना दिया, रब बना दिता। 5 पैसे नरियर मत्था टेक करके पहली मर्यादा बाबा बुढ़ा साहब जी उन्हां दे हत्थों करवाई ते कहण लगे, बाबा जी तुसी अपने हत्थां दे नाल गुरियाई दा तिलक श्री गुरु अंगद देव जी नूं दो। बाबा बुढ़ा साहब जी ने गुरियाई दा तिलक लगाया। पहले मत्था टेकन वाले गुरु नानक साहब जी ने गुरु अंगद देव महाराज जी नूं, और दूसरा अपना शीश झुकाउण वाले धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी अपना शीश झुका दिता। ते खालसा जी 5 परिक्रमा करके ये बचन अला दिता कि साडे तो बाद विच तुसी सेवा संभाल करनी है। श्री गुरु अंगद देव पातशाह महाराज जी तो बाद भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी ने सेवा की, इम्तिहान लिया, इम्तिहान विच पास होए, गुरगद्दी ते बैठे। श्री गुरु अमरदास महाराज जी तो बाद विच बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे। श्री गुरु रामदास पातशाह महाराज जी गुरगद्दी नसीन होए। गुरु रामदास पातशाह महाराज जी दे घर 3 पुत्रां ने जन्म लिया। सब तो वड्डे पृथ्वी चंद, दूजे महादेव, तीसरे धन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी बचपन तो जवानी विच आए। ते खालसा जी जेड़ा इम्तिहान श्री गुरु नानक साहब जी महाराज ने लिया सी, गुरु अंगद देव महाराज जी ने लिया सी, गुरु अमरदास महाराज जी ने लिया, ओही इम्तिहान भाई जेठे जे रूप विच गुरु रामदास महाराज जी आप जी इम्तिहान लैन लगे ने। केड़ा इम्तिहान? क्योंकि ये जेड़ा मार्ग है ना, ये बड़ा मार्ग सस्ता नहीं, ये महंगा मार्ग है। इत्थे हुक्म मन्निया होवे परवान तां खसमे का मैल पाए सी। इत्थे जेड़ा साहब दा हुक्म मनदा ना, ओनू खुशियां मिलदियां ने। ते खालसा जी 3 पुत्रां दे विचों इम्तिहान लिया गया।
ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਆਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 7 ਬਚਨ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਵਾ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਦੇਵ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਕਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਜੀਓ ਢਿੱਡਾ ਜੀ, ਆਪੇ ਖਾ ਤੇ ਆਪੇ ਪੀ, ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਤੇ ਤੂੰ ਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। 7 ਬਚਨ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਿਪਟ ਗਈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈਏ ਨਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। 7 ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੇਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਬਚਨ ਸਨ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾ ਤਰੱਕੀ ਨਿਆਈ, ਤ੍ਰਿਖਾਨਾ ਉਤਰੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਆਵੈ, ਬਿਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ, ਹਾਂ ਕੋਲੀ ਜੀਓ ਕੋਲ ਕਮਾਏ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜੀ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਦੂਜੀ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੀ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਪੱਤਰਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਲਿਖੀ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ, ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰੇਤੁਤ ਭਗਵੰਤਾ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। 5 ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਰਲੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 3 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਅਰਜਨ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਇਹਦੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਜੇ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ। 3 ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਧਰ ਉਧਰ ਬਗਲਾਂ ਝਾਕਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਰਜਨ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ, ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲ ਚੱਸਣਾ ਵਿਛੜਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ, ਤੁਮਾਰੇ ਜਿਓ ਹਾਂ ਕੋਲੀ ਜਿਓ ਕੋਲ ਕਮਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ, ਤੁਮਾਰੇ ਜਿਓ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਸਮਝ ਕੇ 18 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਇਉਂ ਬਿਠਾਓ। ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਸੋਢੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਸੋਢੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ,
मां पानी दे लाल ने सतगुरु रामदास दे मां पानी दे लाल ने कारज नवा करन लई दिल अपने विच जाया कारज नवा करन लई दिल अपने विच जाया सेवा कीती उन्हां हत्थी सर संतोख दी सच आखां सेवा कीती उन्हां हत्थी सर संतोख दी पहला ताल गुरा ने हाँ पहला ताल गुरा ने सेवा कर खुदवाया पहला ताल गुरा ने सेवा कर खुदवाया पिछों अमृतसर विच नी रखी हर मंदिर दी पिछों अमृतसर विच नी रखी हर मंदिर दी पिछों अमृतसर विच नी रखी हर मंदिर दी विच सरोवर सोना सांझा धाम बनाया 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 विच सरोवर सोना सांझा धाम बनाया ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 18 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਾਵਰ ਟੱਪ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਡੱਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ ਐਸਾ ਅਨੋਖਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਿਰਮੌਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਪਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਜੀ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਭਾਈ ਵਿਦਿਆ ਜੀ ਵਰਗੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਇਉਂ आके धरन तारन विच सेवा कीती सतगुर ने सच आखा आके धरन तारन विच सेवा कीती सतगुर ने उस सरोवर दा भी हथी टप लगाया उस सरोवर दा भी हथी टप लगाया विच दुआबे आके तारिया उन्हां संगतां नूं विच दुआबे आके तारिया उन्हां संगतां नूं विच दुआबे आके तारिया उन्हां संगतां नूं ना करतार पुरा रख नवा नगर वसाया ना करतार पुरा रख नवा नगर वसाया सागर सिख कौम नूं धर्म ग्रंथ देण लई सागर सिख कौम नूं धर्म ग्रंथ देण लई
प्यारे भाई गुरदास नूं हाँ प्यारे भाई गुरदास नूं बाणी लिखने लाया प्यारे भाई गुरदास नूं बाणी लिखने लाया प्यारे भाई गुरदास नूं बाणी लिखने लाया ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਜ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈਏ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਨਾ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਚਨ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਦੋਹਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਤਾ ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਾਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਵਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਰ ਪਨ ਮਥਰਾ ਕੁਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਓ ਤੱਕਿਓ ਜਰਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਨੀਵੇਂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਟੱਲ ਖੜਕਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਲੜੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਜੂਝੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੌਣ ਲਾਵੇਗਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਗ੍ਰੰਥ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੁਹੰਮਡਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ ਇਹ ਚੌਵਾਂ ਵਰਣਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਆਓ ਤੱਕਿਓ ਜਰਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 1601 ਈਸਵੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ 1604 ਈਸਵੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ 1 ਸਤੰਬਰ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਰਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ 3 ਸਾਲ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 1601 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਬਾ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਗ੍ਰੰਥ ਇਉਂ ਲਿਖਵਾਈ ਗਿਆ ਸਾਂਝਾ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਲਿਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਲਿਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਲਿਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਲਿਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੰਮ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੰਮ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜਾ
ਅੱਜ ਕੱਲ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਮ ਸਾਰੇ ਸੁਥਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਮ ਸਾਰੇ ਸੁਥਾਨ ਜਿਹੜਾ। ਪੋਥੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਂਗੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੋਥੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਂਗੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਲਿਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਲਿਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਦਾ ਸਦੀਵੀ ਤੁਰੂ ਆਈ ਰੱਬੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣੀ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਲਿਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਲਿਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਿਆਰੇ ਦੀ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਿਆਰੇ ਦੀ, ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੇਵਕ ਸਤਕਾਰੇ ਦੀ, ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੇਵਕ ਸਤਕਾਰੇ ਦੀ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਲਿਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਲਿਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਗਿਆਰਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤਾਈਂ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤਾਈਂ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਲਿਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਲਿਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਪੜ ਪੜ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋਇਓ, ਕਦੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੜਿਆਈ ਨਾ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਵੜਦਾ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤੀ, ਕਦੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੜਿਆਈ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਕਦੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸਮਾਨੀ ਉੱਡਦੀਆਂ ਫੜਦਾ ਸੱਜਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਰਾਸ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਰਾਸ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਉੱਚ ਨੀਚ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ, ਉੱਚ ਨੀਚ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਮੁੱਖੋਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਮੁੱਖੋਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਲਿਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਲਿਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। श्री राग तो शुरू भोग प्रभाती पाया है, श्री राग तो शुरू भोग प्रभाती पाया है। रागां विच शब्द सलोकां नूं दर्शाया है, रागां दे विच शब्द सलोकां नूं दर्शाया है। सागर बाणी सतगुर मुखों गाई जांदे ने, सागर बाणी सतगुर मुखों गाई जांदे ने, सागर बाणी सतगुर मुखों गाई जांदे ने। ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਲਿਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਲਿਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਲਿਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਹੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ 1030 ਸਫੇ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥ 1430 ਸਫੇ ਦਾ ਨਹੀਂ 1030 ਸਫੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੈ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਫਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਇਤਨੇ ਧਨੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਹਿਬਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਆਪੋਂ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾ ਕਰਕੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾ। 1 ਸਤੰਬਰ 1604 ਈਸਵੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਸ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ, ਤੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਲਾਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਪਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਆਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਖਤ ਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੀੜ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਵਾਰਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਚੌਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਲੰਗ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਸਣ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਰਾ ਪਲੰਗ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰੀ ਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਵੋ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਵਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਇਹ ਮੁਖ ਵਾਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਵਰੂਪ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰਨਤਾਈ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਸਮਾਨ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰ ਕੋਮਲ ਜੀ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਮਲ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ। ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਦਾਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਆਪ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫੇਰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਤੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ